लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम वाक्य मोते सोचे करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए। तुम वाक्य मोते सोचे करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए। तुम वाक्य मो प्रदीप, पथ कढ़ाइनी दुर्गम चला पथे राही साथे। मो जीसु मो प्रभु ईश्वर, मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। आशा साउंड स्टूडियो माध्यम रे लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री प्रभुंक दास भाई निरंजन तुरुक संवाद सीडी धार्मिकतार आवास स्थल उपस्थापना करुअछि। प्रिय बंधु, एई पृथ्वी रे समस्तक पई स्थान अछि, किंतु जेतेबेले समुदाय आकाशमंडल और पृथ्वी अग्नि द्वारा विनष्ट हेबो आउ तापरे जो नूतन आकाश और पृथ्वी प्रकाशित हेबो सेथिरे केवल धार्मिक माने ही बसति करिवे। तेणु प्रिय बंधु, आसंतु एई सीडी माध्यम रे निज जीवन को पुणी थे समीक्षा करबा होउची एक अपूर्व सुजोग। आमे दुईटी विषय जानुना, आमे केबे एई जगत छाड़ी जिबा अबा यीशुख्रीष्ट केबे पुनर्बार जगत को आसीबे। एई सीडीटी शुणंतु एवं अन्य मानकु शुणिबाकु उत्साहित करंतु। प्रभुंक आत्मा आपणक सहित निभृतरे कथा हुअन्तु, एतिकी आमर प्रार्थना। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति बहुमूल्य नाम रे मु आपण मानक आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभुंकर वाक्य आमानक जीवन रे दिन प्रतिदिन कथा होइछि, कारण बाइबल परमेश्वर तांकर अभिमत तांक वाक्य द्वारा प्रकाश करती। आज शुभ अवसर रे आमे जो प्रसंग रे वाक्य आलोचना करिबा से प्रसंगटी हैला धार्मिकतार आवास स्थल। धार्मिकतार आवास स्थल। प्रिय बंधु, आपण एवं मु ए जगत रे वास करिछु, आमे रही आसुछु, किंतु आमे जानू जे आमे सदाकाल एठी रहिबा नाही। ए जगत सदाकाल रहिबो नाही। बाइबल स्पष्ट भावे प्रकाश करे। प्रथम पितर तार 1 पर्व 24 पद लिखा जाए, कारण समस्त मर्त्य तृणतुल्य, तार समस्त शोभा तृणर पुष्प सदृश्य। तृण सुखी जाए आ फूल झड़ी पड़े। यह प्रकाश करिबार उद्देश्य जे एही समुदाय पृथ्वीर सौंदर्य को आमे गोटे फूलर सौंदर्य सहित तुलना करि परिबा, जहा सदाकाल रहे नाही। आज सुंदर देखा जाउछि, आज अति आकर्षणीय अटे, लोक माने ताकू भल पाआंती, सेठा रहिबा पई पसंद करंती, किंतु वाक्य अनुसार आमे देखु जे एहा सदाकाल रहिबो नाही। साधु पितर प्रथम पितर तार 4 पर्व 7 पद लिखंती, मात्र समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट। प्रिय बंधु, जदि पृथ्वीर समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट, ताहेले आपण एही जगत ठारू आ कोन अपेक्षा करि परिबे। कारण द्वितीय पितर तार 3 पर्व 7 पदरु लिखा जाए, पुणी
এই ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏହି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେହି କାଳର ଜଗତ ଜଳରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଜଗତ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ପିତର ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି। 2 ପିତର 3 ପର୍ବ 2 ପଦରେ, ଯେ ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛ, ତାହା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବ, କାରଣ ଏହି ଜଗତ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। 2 ପିତର 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ 1,000 ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ 1,000 ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ଏହି ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମେମାନେ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ ନା। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣରେ ରଖ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛ ତାହା ସ୍ମରଣରେ ରଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏହି କଥା ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ 1,000 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନର ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ 14 ପଦରେ, ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବାର ଦେଖାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣରେ ରଖ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯତ୍ନ କର। କ'ଣ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କର? ଯେପରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାର, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ। ତେଣୁ 17 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ। ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସକଳ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସଦାକାଳ ଏହି ଜଗତରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସଦାକାଳ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଧ୍ୟାନ, ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ। 2 ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ପିତର ଲେଖନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ସିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ এই জগତରେ ବାସ କରି এই ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ କିଛି ଭାବି ବସିଛି, এই ଜଗତକୁ ତାର ଅତି ଆପଣାର କରି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ନା ଯେ এই ଜଗତ ତାର ସଦାକାଳ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଏହି ଜଗତ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ରହିଛି। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କାଳ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସଭା ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେହି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ତଳେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ। ଆଜି ଜଗତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ରହିପାରିବେ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ରହିପାରିବେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଲୋକମାନେ ରହିପାରିବେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମାନେ ରହିପାରିବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ମାନେ ରହିପାରିବେ, କଳାବଜାରୀ ମାନେ ରହିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଲୋକମାନେ। ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ଏହି ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। এই জগতের সবু প্রকার লোক রহিপারিবে,
ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ସେହିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ତ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ, ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 21 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ସେହିଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହିତ ଲୋପ ପାଇବ, ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୱଳି ଉଠି ଲୁପ୍ତ ହେବ ଓ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ, ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ, ଏହି କଥା ପିତର ଲେଖନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ପୁରାତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ରହିବେ, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାର ବେଳ ପୁଣି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ କି? ମୁଁ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ କି? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଖୁବ୍ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ତଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇ ନପାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରେ ବା ନପାରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାମ, କାରଣ ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା। ତ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସିଲେ, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯୀଶୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ। ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିବ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଆପଣ ସଦାକାଳ ରହିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାହାର ଅଂଶୀ ହେବେ ନାହିଁ। ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖନ୍ତି
ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଉଲଙ୍କର ଚିଠି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଚିଠି ତାହା ଅଟେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖନ୍ତି, 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମୋର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ମୃଦୁଶୀଳ ଅଟନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମୃଦୁପଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, 1 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 29 ପଦ, କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୋ କଥାର ଭାବ ହିଁ ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଉଲ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ହଠାତ୍ ଏଇ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାମୁକତାରେ ଆଉ ଜାଗତିକତାରେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷିତ ହୋଇ ରହିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ। ଯଦି ବିବାହିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ କି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ? ହେ ଯୁବାଲୋକ, କିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାର, କାରଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆସିଗଲେଣି। ଯାକୁବ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ, ଯାକୁବ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର। ଦେଖ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ହୁଏତ ଆମର ଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦୃତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ? କାରଣ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଯୋଉଠି କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ହିଁ ନିଆଯିବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 33 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବ, ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ଏ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ, ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ, ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ଥିବ, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତିକା ଥିବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ এই 24 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖିଲା ପରେ ସେହି ମାଥ୍ୟୁ 24 ତା 33ରେ ଲେଖାଗଲା, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କେତେ ଦୂର ଆସିଗଲେଣି? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି, ଜଗତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ? କେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କି? ଏହି ଜଗତରେ ତ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ରହିପାରିବେ। ଏ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି, କୌଣସି ପାବନ୍ଦୀ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ରଖୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ।
କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବେ, ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏହି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ, ଯେଭଳି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାଟିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗତି କୋଉଆଡ଼େ, ଆପଣ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜୀବନ କାଟିକି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥିଉ ତାର 5 ପର୍ବ 6 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ କ୍ଷୁଧିତ ଏବଂ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଷୟର କ୍ଷୁଧା ଅଧିକ ମାଡ଼ି ବସିଛି? କେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅତି ଅଭିଳାଷିତ ଅଟନ୍ତି? ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କହି ଜଗତର ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଜାଗତିକ ବିଷୟର କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ এই ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରିକି ଆମେ କହି ପକାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିକି, ଏ ଜାଗତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟର ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ସେ ଲାଳାୟିତ ଅଟେ, ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ଅଟେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଅଟେ, ତାର ତୃଷା ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି? ମୋର କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି? ମୁଁ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ତୃଷିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ କ୍ଷୁଧିତ ଏବଂ ତୃଷିତ ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଭିଳାଷିତ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 10 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ସାଲିସ କରେ ନାହିଁ, ଜଗତର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ ନାହିଁ, ଜଗତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଏ। ତାର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା ଥାଏ, ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ଥାଏ। ତାର ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ସେ ଜଗତ ସହିତ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହେବାରୁ ସେ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଗତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରେ, ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରେ, ଜଗତ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇକି ଚାଲେ, ତା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦଳେ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦଳେ ଜଗତରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଳେ ଲୋକ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦଳେ ଲୋକ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରହାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳେ ଲୋକ ଶୋଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦଳେ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ଖାଇକି ବହୁତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦଳେ ଲୋକ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କେମିତି କହିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି? କାରଣ ଏ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ନୁହେଁ। ଏ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, ଧନ କି ପ୍ରକାର ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ସେ କିପରି ଲାଗି ରହିପାରିବ, ଏହା ତାର ଚିନ୍ତାର ସାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଏଇଠି ମୁଁ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିପାରେ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯିବେ। এই ଯେଉଁ এই କଟିଂ ଲଗା ଏ ଧାର୍ମିକତା କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। এই ଧାର୍ମିକତା ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୋର ଦେଇ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୋର କ୍ଷୁଧା, ମୋର ତୃଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗତିକ ବିଷୟର ଆକର୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ? ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେବ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହେବ।
ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ମୋର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଆଯିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତିତ କି? ମୋର ଅର୍ଥ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ମୋର ବଳକା ଜୀବନ କିପରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି କି? ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଣ୍ଡାଳି ବୁଲୁଛୁ। ଆମକୁ ସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ହିଁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକତା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତ ପରେ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୋତେ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ଓଲଟା ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ଖାଇବେ, କିପରି ରହିବେ, କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ଜଗତରେ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ରହିବେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମୋର ମନକୁ ଏଇଠି ଲଗେଇକି ଏ ଜଗତରେ ଆସକ୍ତ ରହିକି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମୋର ମନ ପ୍ରଥମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ନ ରହିକି, ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ନ ରହିକି, ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ନ ହୋଇକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିପରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 11 ପଦ, ଯେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲ କି ପ୍ରକାର ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। କାରଣ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିଲେ ବା ପୁରା ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିଲେ ସେ ଏକା କଥା। ଅଧା ଧାର୍ମିକ ଅଧା ଅଧାର୍ମିକ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅଶୁଚି କେବେ କେବେ ଶୁଚି, କେବେ କେବେ ଅଶୁଚି। ରବିବାର ଦିନ ସେ ଶୁଚି ଜୀବନ କାଟେ, ବଳକା ଜୀବନ ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବା ସମୟରେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ସୂଚି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଶୁଚିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଭଲ କରି ପିଇ ପାରନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଧନଲୋଭରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରନ୍ତି, ଜାଗତିକତାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନ କାଟି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବେ ନା ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଅଶୁଚିତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବେ ନା ସୁଚିତା ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ ନା ଅପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟି ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟି ସେ ସୂଚିର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିକି ପାପ ରହିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ନିଆଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି 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 ପ୍ରଭୁରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେ ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଜନା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ପୁରା କାଳର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରି ସାରିଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର କୃତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି,
जगत धार्मिक मान रहिबा सत्वे, जगत ख्रीष्ट विश्वासी मान रहिबा सत्वे, जगत पवित्र लोक मान रहिबा सत्वे जदि जगत उपर एते विपत्ति आसुछि, एते दंड आसुछि, एते भयंकर रोग, एक संकटर घड़ी संधि मुहूर्त जगत बास करुछि, जदि धार्मिक रहिबा समय रे पृथ्वीर अवस्था ए प्रकार अछि, जेतेले धार्मिक ए जगत रु निया जीवो तापरे जगतर अवस्था कौन न हबो, तापरे जगतर अवस्था कौन न हबो। प्रिय बंधु, ताहा धार्मिकतार आवास स्थल अटे। केवल धार्मिक माने से स्थान को निया जीवे, कारण समय बहुत कम, समय प्राय सरी आसिलानी, जगतर आयुष समाप्त हेबाकु लागिलानी। ए जगत रे ख्रीष्ट विश्वासी माने अधिक समय रहिबे नाही, सेमाने अधिक समय रहिबे नाही। आमे भाबुछु आउ टिके समय अछि, आउ अल्प समय रहिबो बोधे पृथ्वी, जगत थिले थाउ मोर प्रिय माने, किंतु ख्रीष्ट विश्वासी माने जगत रे रहिबे नाही। कारण एब्री तार 10 पर्व 37 पद लिखा जाए, कारण आउ अत्यल्प समय मात्र जहांको आगमन करिवार अछि से आगमन करिवे ओ विलंब करिवे नाही। मु भाबुची से विलंब करिवे, मोर धारणा आउ किछि समय मु रहि जीवी बोधे, किंतु बाइबल स्पष्ट भाव रे कहे आउ अत्यल्प समय मात्र। सेपटे शैतान सिंह प्राय गर्जन करुछि, कारण से जानी सारिलानी तार समय समाप्त हेबा पई जाउछि। तेणु से सचेतन होई कि काहाको हैरान करिवो, क्यों मानकु से पापरे पकेइबो, कि प्रकार से डिस्टर्ब करिवो, जगत लोक मान कि प्रकार चालित करिवो ख्रीष्ट विश्वास मान को हैरान करिया पई से तार काम आरंभ करि देलानी। किंतु ख्रीष्ट विश्वासी माने एबे भी माति छंती जगत रे। ख्रीष्ट विश्वासी माने भाबुछंती आउरी अल्प समय समान जगत रे आमोद करिवे, किंतु मोर प्रिय भाई भणी माने जगत आपन को रहिबार चिरस्थान नुहे, आपन को जीवाकू पड़िबो, कारण समस्त विषयर अंतिम काल आसी जाइछि। तेणु बाइबल आमान को स्पष्ट भाव में कहे, लुक तार 21 पर्व 31 पद जदि पढ़िबे सेठारे स्पष्ट भाव में लिखा जाउछि आपन कि प्रकार जीवन काटिबे। सेहीपरि तुमे माने मध्य एई समस्त घटना देखिले ईश्वरଙ୍କ राज्य जे सनिकट एहा जान। लिखा जाउछि एही समस्त घटना घटिले तुमे जानिबो, कोन जानिबो, जे ईश्वरଙ୍କ राज्य सन्निकट हेलानी। प्रिय बंधु, आज प्रभु आपन को मते अनुग्रह करंतु। 28 पद लिखा जाए, किंतु एही समस्त घटना आरंभ हेले तुम्हे माने ऊर्ध्व दृष्टि करो और मस्तक उत्तोलन करो, जेणु तुम्भ मानकर मुक्ति सन्निकट। प्रिय माने जगत उपर को विपत्ति आसुछि, जगत उपर को प्रभुकर दंड आसुछि, कारण विचारकर्ता प्रकाशित हेबार समय आसी गलानी। तेणु से धार्मिक मानक निमंते एक सुरक्षित स्थान रखिचंती, जहां धार्मिकतार आवास स्थल कुहा जाए। केवल धार्मिक माने ही से स्थान को निया जिबे, समस्ते प्रवेश करि परिबे नाही। आपणकर एवं मोर मुक्तिर समय आसी गलानी। एबे हमर कार्य कोन? आमे मस्तक उत्तोलन करी जीवन काटिबा, मथा उठेकी बंचिबा, आ मुंड तले करी जगतर विषय आसक्त होई जीवन काटिबार समय नाही। आपन को मते अधिक समय दिया जाई नाही। ए अल्प काल आपन को एवं मते आम जीवन को सजाड़िबा को पड़िबो, कारण ताहा धार्मिकतार आवास स्थल अटे। माथ्यू तार 7 पर्व 23 पद लिखा जाउछि, सेतेबेले मु समान को स्पष्ट रूपे कहिबी, मु तुम्भ मान को केबे हे जानी नाही, हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हुओ। कि कष्टर समय प्रभु जीशु कहउचंदी, सेतेबेले मु समान को स्पष्ट रूपे कहिबी, मु तुम्भ मान को केबे हे जानी नाही, हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हुओ, मो सम्मुखरु दूर हुओ। कौन हैला एमानकर अवस्था एमिति? ऊपर तो सेमाने कहउचंदी आमे भाववाणी कहिछु, आमे अनेक शक्तिर कार्य करिछु, आमे भूत छड़ेइछु, आपन को नाम रे आमे महत महत कार्य करिछु, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमान को स्पष्ट रूपे कहउचंदी, मु तुम मान को केबे हे जानी नाही। प्रिय बंधु, आपण एवं मु हुए प्रभु को निमंते अनेक कार्य करिछु, प्रभु को राज्य निमंते अनेक कार्य करिछु, भाववाणी भी कहिछु, अन्य मान को निमंते अनेक शक्तिर कार्य करिछु, आम द्वारा अनेक महत कार्य सब साधित होइछि, किंतु आमे कि प्रकार जीवन काटुछु ताहा गुरुत्वपूर्ण अटे। सकल आश्चर्य कर्म करी ईश्वर राज्य वंचित हवा अपेक्षा वर्तमान बसिक समीक्षा करबा दरकार, जे मु अधर्म रे जीवन काटुछि कि। हुए तो आपण लोक मान को द्वारा आदृत होइछंती, लोक मान को द्वारा आपण सम्मानित होइछंती, लोक माने आपण मान को बेस
ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି କହିବେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିବେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବେ କି? ସେ କହିବେ କି ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କର ବୋଲି? କାରଣ ତାହା ତ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟି ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଲୁକ 17 ପର୍ବ 26 ପଦରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନରେ, ବିବାହ କରିବାରେ, ବିବାହ ହେବାରେ, ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନୋହ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଟ। এই ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ଲୋଟ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ନୋହଙ୍କର ସମୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋଟଙ୍କର ସମୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ପୋଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଜଗତ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭରସାହୀନ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଆମର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ସଦାକାଳ ରହିବା ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ୟା ପରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? କାରଣ ୟା ପରେ ତ ମୋର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ମୁଁ କେଉଁଠି ବାସ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀର, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଧାର୍ମିକମାନେ ରହିବେ, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନୋହ କାହିଁକି ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି, ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି କାଳର ଜଗତ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ନୋହଙ୍କର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଲେଖାଯାଏ, ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ନୋହ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ମୂଳ କାରଣ ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କାରଣ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆବାସ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି। ନୋହ ଜଗତ ସହିତ ତାଳ ମିଶେଇକି ଜଗତ ସହିତ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତ ପଛରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଜଗତ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ନୋହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼େ? ଜଗତ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼େ? ଆଜି ଜାଗତିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖିବେ। ଜାଗତିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ଜଗତର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଜଗତର ରହିବା ନିମନ୍ତେ, ଜଗତର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ, ଜଗତର ସକଳ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଆମର ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋହ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସ କରିକି ସେ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତ ପଛରେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତର ଆକର୍ଷଣରେ ମାତି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଜାଗତିକତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟୁ।
ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଜଗତରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ଜଗତ ବାହାରି ଯାଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯା କରିବାରେ, ଶୁଣିବାରେ ଆମେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ଜଗତରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଜଗତରେ ଅଛି ନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି? ନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ଜଗତରେ ଦିଟା ପାଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଛି। ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଜଗତର ବିଷୟରେ ଯେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱରେ ବସାଇଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଫଳ ଅଟନ୍ତି, ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନେଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ କୁର୍ସୀରେ ବସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କି ଏବଂ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସେ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ କି? ନହ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:6-7 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସଦମ ଓ ଗମୋରା ନଗର ସବୁକୁ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ କାମକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସୋଦମ ଗମୋରା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ କେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ତାହାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ ଥିଲା ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସୋଦମ ଗମୋରାର ଦଣ୍ଡର ଅଂଶୀ ହେବେ। କାରଣ ଏହା ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ରଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଟ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କର କାମୁକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଲୋଟ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଲୋକମାନେ ଦୁରାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି, କାମୁକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦୂତ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକକୁ ହାତ ଧରି ବାହାର କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିଟା ବିଷୟ କରିପାରିବ, ନହଙ୍କ ପରି ଜଗତ ପଛରେ ଯିବ ନାହିଁ, ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବ। ଲୋଟଙ୍କ ପରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପାରିବେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ପୃଥକ ରହିପାରିବେ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର। ବାଇବଲ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ କହି ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସଦାଚାରୀ ହେବ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି କି? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ଅଟେ କି? କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର କ୍ଷୁଧା ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଲୁକ 21 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ
এই সমস্ত ঘটনা আরম্ভ হেলে তুমে মানে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি কর ও মস্তক উত্তোলন কর যেণু ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। କେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଜଗତ ଉପରକୁ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତାହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୋପ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଅସହ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଆସୁଅଛି ସେଇଠୁ ଜଗତକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଏ ଜଗତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଦଣ୍ଡର ଅଂଶୀ ନ ହୋଇ ରକ୍ଷା ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପୃଥିବୀ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ମୁକ୍ତିର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଏ ଜଗତରେ ଆସକ୍ତ ହେବାର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମମୟ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ଏ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୋର କ୍ଷୁଧା, ମୋ ତୃଷା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିପାରିବୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତା ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କି। କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ନିହାତି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣ ଯେଭଳିଆ କେୟାରଲେସ୍ ଲାଇଫ୍ କାଟିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ନୁହଁ, ମୋର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର ଜାଗତିକତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଜଗତର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଲେ ଚଳିବ କି? ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ବିବେଚନା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁନା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଆମେ ଜାଣୁନା କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଯିବା। ଆମର ରୋହଣୀ କାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, କାରଣ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୃଣ ସଦୃଶ୍ୟ, ତାର ସଭା ମଧ୍ୟ ତୃଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିର ଝାସରେ ସମସ୍ତ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତ ସଭା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ତୁରୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଗଲୁ ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ତୁଳନା କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ଅଛ ସେ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ, ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଛୁ, ତୁମର ମହିମା କରୁଛୁ। ବାପା ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଅତୁଳନୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, କଥା କୁହ। ତୁମର ସେଇ ମହାନ ନାମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉ ବୋଲି ତୁମଠାରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପିତା, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁମର ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ପୁଣି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ତୁମେ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ବାହାର କରିଥିଲ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମେ ଦୟା କର।
ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର, କାରଣ ତୁମର ନାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ତୁମଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତୁମେ ତ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ନାମ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯେତେ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ସେପରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପୁଣି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ ପ୍ରଭୁ, ସେପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 97835537 ଅବା 9937742135 ଅବା 9437284415ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।